میں لکھا ہے کہ خدا کا روح خود ہمارے روح کے ساتھ مل کر آنے بھر کر کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. کس کی؟ ہمارے لیے. اور بڑی خوبصورت خدا نے آج کلام دیا. اور کیا ہمیں آج خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ جیسے اس شخص نے آ کر خدا سے پوچھا کہ اے استاد میں کون سی نیکی کروں، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ بغیر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب فقی اور فریسیوں کا دور تھا، ان کی تعلیم یہ تھی کہ آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں، آپ حکموں پر عمل کرتے ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، آپ اس دن اور ان تمام رسومات کی عزت کرتے ہیں جو شریعت میں لکھی ہوئی ہیں. وہ آ کر پوچھتا ہے کہ میں کیا اور کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. کیا کبھی آپ میں سے کسی نے خدا سے یہ سوال کیا کہ خداوند میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں؟ خداوند میں کیا کروں کہ میں بحال ہو جاؤں؟ خداوند میں کون سا ایسا عمل اپنی زندگی سے کروں کہ میں نجات پاؤں؟ اور نجات آپ کو پتہ ہے گناہ کے سمیت ہماری ساری پریشانیاں اور بیماریاں جو ہیں ان سے ہمیں نجات اسی وقت ملتی ہے جب ہم اس چیز کے لیے خود تیار ہیں. آپ کو کوئی نجات نہیں دے سکتا سوائے یسوع مسیح کے. اور ایمان جو ہے وہ اقرار جو ہے، ایمان جو ہے وہ نجات کا ایک بڑا زبردست عمل ہے. جب ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو ہم خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں. ابھی آپ گیت گا رہی تھی تو اس میں جو وہ دکھ کی آواز تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی، اور وہ آپ کے گیت میں پورا اقرار نظر آ رہا تھا کہ خداوند اس وقت ہم کن کن پریشانیوں میں ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ با لفظ اور با آواز بلند ہی خدا کو یا دوسروں کو بتائیں کہ اس وقت آپ کسی تکلیف میں ہیں. اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہر ایک بات اپنے لوگوں کو بتا دیتا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آواز، آپ کی پرستش جو ہے، جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پرستش کے دوران ہی ہر ایک کے دکھ اور اس کی تکلیفیں نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت ہر ایک زندگی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی فیملیز میں کسی نہ کسی پرابلم میں ہے. اور وہ آپ کے دل کا اقرار جو ہے وہ خدا کے حضور ہے. اور یہی سب سے خوبصورت قربانی ہے. خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی اور امید نظر نہیں آتی، ہمیں پتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو چھڑا نہیں سکتا، کوئی انسان کسی انسان کے لیے کچھ ایسا نہیں کر سکتا کہ میری ساری پرابلم جو ہے وہ اس کے وسیلہ سے جاتی رہے. لیکن ایک ہستی ہے، ایک ہے جو آپ کے آنسوؤں سے اور آپ کے اس درد کی آواز سے سمجھ لیتا ہے کہ اب آپ تھک چکے ہیں. اب آپ اس عورت کی طرح جو اپنا سارا روپیہ پیسہ طبیبوں پر اڑا چکی، اب اسے پتا تھا کہ میں نے ہر جگہ علاج کروا لیا، میں نے ہر ایک ڈاکٹر کو، ہر ایک طبیب کو دیکھ لیا، لیکن میری جو بیماری ہے یہ مجھے یسوع کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. اور یہ وہ آخری مقام ہوتا ہے جب ہم تھک ہار کر، ٹوٹ کر جو ہے وہ یسوع کے قدموں میں گر جاتے ہیں. کاش ہم ایسا بہت پہلے کر لیتے، کاش ہم ایسا بہت پہلے کر لیتے تو یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں اور یہ جو پریشانیاں ہیں وہ اتنا عروج نہ پکڑتی کہ آج ہم تھک ہار کر بے بس ہو جاتے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کوئی تو ہے جو ہمارے لیے کھڑا ہے، کوئی ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ میں کب اس کو پکاروں اور وہ میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور وہ کہے کہ اے میری بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں، تو پریشان نہ ہو. ہم یہ نہ کہیں کہ میری مشکلیں یا میری پریشانیاں بہت بڑی ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا بات ہے کہ وہ صرف ہمارا دل اور ہمارا اقرار چاہتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے. ملعون جو ہوتا ہے وہ لعنتی کو کہا جاتا ہے. کلام مقدس میں یہ جو ورڈ ہے، اگر آپ اسے آسان زبان میں یوں کہیں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو خدا کے سوا کسی انسان کو جانتا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا، یہ مجھے بچائے گا، اور اس کی وجہ سے میں کیا کروں گا؟ بچ جاؤں گا. لیکن خدا کے سوا کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا سے آج پوچھیں، آج کہیں کہ خداوند میرے دکھوں
बच्चे हैं और हर बच्चा अपने घर में डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको रखनों में खड़ा होना पड़ेगा और बगैर दुआओं के ये चीजें हल नहीं होती। खुदा के सिवा ये काम करने वाली कोई जात नहीं है। और आपको पता है कि किसी एक को फिर हिम्मत करके खड़े होना पड़ता है कि मैं अब अपनी जिंदगी खुदावन को देता हूँ और मैं खुदा के साथ ऐसा रिलेशन बनाता हूँ कि मेरा खुदा मेरी वजह से मेरे घराने में जो है वो काम करे और ये सारी मुसीबतें, ये सारी परेशानियां, ये नाइतफाकियां, ये लड़ाई, ये झगड़े और ये अबलीस के जो घरों को तोड़ने वाली प्लानिंग्स है, जो मौत और खौफ हमारी जिंदगियों में है, उसे खत्म कर देगा। अबलीस का आखिरी हथियार क्या है? वो आपको मौत तक लेकर जाना चाहता है। जिंदगी नहीं दे सकता वो, जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। बाइबल मुकद्दस में दो हमें ऐसे शख्स मिलते हैं जो खुद सवाल करते हैं यीशु मसीह से कि हम क्या करें। क्या कभी आपने सोचा है कि हमने सवाल किया खुदा से कि खुदावंद मैं क्या करूं कि मैं इस मुश्किल से निजात पाऊं? खुदावंद मैं क्या करूं कि मैं इस बीमारी से छूट जाऊं? खुदावंद ये आजमाइश जो मुझ पर है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इससे निजात पा लूं? उसने बड़ा खूबसूरत सवाल उठाया कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी, और आपको पता हमेशा की जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। उसने इनडायरेक्ट हमेशा की जिंदगी से ही पूछा कि मैं क्या करूं कि मैं तुझे पालूं। अगर आप दूसरे लफ्जों में इसको पढ़ें, दोबारा पढ़ें और जरा ठहर कर पढ़ें, क्योंकि हमेशा की जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। और एक आम शख्स आकर हमेशा की जिंदगी के सामने खड़े होकर उसी से पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं, यानी कि मैं तुझे पालूं, और जो यीशु मसीह को पा लेता है उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। जी, और आपको पता है यीशु मसीह को पता था कि ये हुक्मों पर अमल करता है। यीशु मसीह को ये भी पता था कि ये सारी शरीयत को मानता है जो उसको दी गई। यीशु मसीह उसे उस तरफ लेकर आना चाह रहे थे जो वो चीजें समझता नहीं है। आपको पता है फिक्की और फरीसियों की तालीम ही ये होती है, 10 हुक्म मानो, दायकी दे, हदिये दे, रोजा रखे, ये सारी तालीम उनकी है। चर्च आप पाबंदी के साथ जाएं, लेकिन निजात से वो फिर भी बहुत दूर है। इसका मतलब है कि हुक्मों को मान लेना या इस तरह की कुर्बानियां चढ़ाना निजात नहीं देता। निजात देता है तो यीशु मसीह देता है, और वो जो है वो घूम फिर कर सारी जिंदगी कुर्बानियां देकर, सारी जिंदगी हुक्मों पर अमल करके, सारी जिंदगी चर्च जाकर भी आज हमेशा की जिंदगी से खाली। उसे पता है कि हमेशा की जिंदगी मेरे पास नहीं है। अगर मैं हुक्मों पर भी अमल कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं रेगुलर चर्च भी जा रहा हूँ, मैं छुट्टी नहीं करता, लेकिन तो भी मेरे पास हमेशा की जिंदगी का है। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा की जिंदगी किसके पास है? जिंदगी का दरवाजा कौन है? और उसने कहा जो आसमान से आता है वही आसमान पर जाने का रास्ता भी जानता है। यीशु मसीह के सिवा कोई आया आसमान से? बताएं, कोई फरिश्ता, कोई नबी, कोई भी? उसने कहा मैं आसमान से आया हूँ और मैं ही आसमान पर वापस लेकर जाऊंगा। फिर एक और शख्स जो है वो यीशु मसीह से सवाल करता है, जी यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जी 3 बाब पहली आयत। और ये एक वाहिद वो वाक्य है जो हमने जो पहले पढ़ा है वो हमें तीनों अनाजील में मिलता है। लेकिन ये वाली बड़ी जबरदस्त बात जो है, ये फिलिप्पस की जो कहानी है, ये फिलिप्पस का जो सवाल है, निकोदेमस की कहानी जो हमें मिलेगी, ये सिर्फ यूहन्ना की अंजील में है, ना ये मत्ती में है, ना ये मरकस में है, और ना ही ये लूका में है। ये सिर्फ हमें यूहन्ना की अंजील में मिलेगी। जी पहली आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं। कब आया? रात के। और क्या कह रहे?
यीशु के पास अगर कहा कि ए रब्बी, रब्बी, रब्बी किसको कहते हैं? शाबाश, उस्ताद को कहते हैं। रब्बूनी, ठीक है, और ये यीशु से तालीम तो नहीं ले रहा, ये किसका सरदार है? यहूदियों का। ठीक है, फरीसियों में फरीसी आया है और किसका सरदार है? यहूदियों का। और यहूदी कौन है? खुद एक शरीयत रखने वाले। ठीक है जी, एक शरा का आलम, जिनकी अपनी एक शरीयत है, अपने कानून है, जो उनको मिले हैं, मूसा की तरफ से मिले हैं, खुदा की तरफ से मिले हैं, सब उन्हीं पे चल रहे हैं, उससे वो हटकर नहीं चल रहे। तो भी उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। शाबाश, वो क्या कह रहे हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया। उस्ताद, वो खुद भी क्या है? उस्ताद, लेकिन वो उसको कहते हैं, और वो किसकी तरफ से आया? खुदा की खुदा तरफ की तरफ। वो मान गया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आसमान से आया है, आसमान के भेद वो नहीं जानता है, और वो इस बात को समझ गया है और जान गया है